Il fallait oser dire à la télévision, hier soir à 20h, sans crier gare, que dans moins de 2 semaines, nous ne pourrions aller nulle part sans être vaccinés. Le Conseil de défense est votre salle de jeu où vous jonglez avec la vie des Français. Vous prolongez l'état d'urgence sanitaire jusqu'à décembre. Vous parlez aux Français comme vous parlez à des enfants. Cet été, Jacques a dit pas de vaccin, pas de train. Jacques a dit pas de vaccin, pas de café. Pas de vaccin, pas de commerce. Cet été, si vous êtes vaccinés mais pas vos enfants, ils vous attendront devant le restaurant. Après la police du vêtement, Macron invente la police sanitaire. Cet été, votre passe sanitaire sera contrôlé par des policiers non vaccinés. Cet été, vous demandez au patron de café de s'improviser videur. Mais rassurez-vous, Macron nous l'avait promis, le vaccin ne sera pas obligatoire. Bienvenue en Absurdie. Monsieur le Premier ministre, ne nous caricaturez pas. Nous croyons à la science. Le vaccin est une des solutions pour lutter contre l'épidémie. Mais l'Organisation mondiale de la santé elle-même nous dit qu'il faut convaincre plutôt que contraindre. Mais avec vous, pour le vaccin comme pour le reste, c'est à la matraque. Vous avez laissé des soignants travailler en sac poubelle. Vous les avez gazés quand ils réclamaient plus de moyens. Et maintenant, vous les stigmatisez pour qu'ils se fassent vacciner. Et le pompon. Les pauvres sont les plus exposés au Covid, ceux qui en meurent le plus, ceux qui ont moins d'accès à la vaccination. Alors, en toute logique, vous déremboursez le test PCR. Monsieur le Premier ministre, tout le monde n'appartient pas à la République en marche. Non, le virus ne vérifie pas le portefeuille des personnes avant de les contaminer. Et les plus pauvres auront en prime une mise à mort sociale avec la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites. Par contre, jackpot pour Birk Pharma, pour qui la fête continue. Nous vous avions pourtant prévenu. 800 millions d'euros d'économies pour l'hôpital public, fermeture de lits, manque de personnel soignant. Monsieur le Premier ministre, où sont les moyens pour les soignants? Où sont les purificateurs d'air? En quoi briser nos libertés aide à lutter? السلام عليكم مرحبا بكم وفيديو جديد على قناتكم سنة شانيل. معكم اختكم سنة في هذا الموعد الاخباري الجديد. هذا الموضوع هذا الفيديو هذا غادي يكونوا فيه جوج المواضيع، الموضوع الاول بخصوص فرنسا والثاني بخصوص بعض الاجراءات او توضيح بعض النقاط بخصوص السفر الى المغرب. هادشي كله علاش لان فوق سواء فرنسا او المغرب دائما كيعطيو معلومات ناقصه، كيديروا بيان ويرجعوا مور داك البيان ويخرجوا بيان اخر باش يشرحوا البيان الاول، والبيان الثاني حتى هو كيكون ناقص ويديروا بيان ثالث والرابع وهي غاديه عاد كنفهموا الميساج ديالهم. غادي نبداو بفرنسا. فرنسا بغيت نقول لكم بانهم كيقولوا في الاعلام الفرنسي او لا حتى الناطق الرسمي المتحدث الرسمي باسم الحكومه الفرنسيه غابرييل اتال قال بان اكثر من 1.5 مليون واحد شدوا رونديفو باش يديروا التلقيح. انا بغيت نقول لكم بلي هاد 1.5 مليون ولا 1.3 ولا مليون هما كاملين بيهم هما ما مشاوش يديروا التلقيح في النظر ديالي انا باش يحميو ريوسهم. هادو مشاو يديروا التلقيح باش يسافروا، باش يمشيو للمقاهي، باش يمشيو للمطاعم، باش يسافروا في الطياره الداخليه في فرنسا، باش يركبوا في التي جي في وهكذا. اذا هاد الناس هادو ماشي شي انجاز عظيم، لان المفروض الانسان يمشي يدير التلقيح باش يحمي نفسه، خايف من الدلتا، خايف من المتحور ديال الدلتا، خايف من كورونا فيروس، ماشي باش يسافر. هذه بين قوسين هذا الراي ديالي. دابا غندخلوا للموضوع. اذا شرح لنا وزير الصحه الفرنسي اوليفيي فيرون بعض النقاط اللي جيت نعاونها نقولها لكم. اول حاجه كتعرفوا بان لو شيما فاكسينال كومبلي، الشيما ديال التلقيح الكومبلي اولا شنو هي شهاده التلقيح الكامل بالعربيه، هي الناس اللي كيديروا جرعه واحده من بعد الا كان فيهم كوفيد 15 يوم مور الجرعه الاولى اللي كيديروا الوحيده، هذيك هي صافي راهم 15 يوم وراها راهم عندهم تلقيح كامل. الناس ديال جونسون اند جونسون حيت عندهم غير جرعه واحده مور 28 يوم عندهم تلقيح كامل. الناس اللي كيديروا فايزر وموديرنا هو اللي كاين دابا اولا استرازينيكا اللي كان من بعد 2 سيمانات مور الجرعه الثانيه. خرج لنا وزير الصحه شنو قال بالنسبه للسفر مع الاتحاد الاوروبي او لا خارج الاتحاد الاوروبي لو شيما كومبلي هي 15 يوم من بعد الجرعه الثانيه. ولكن لو باس سانيتير فرنساوي، لو باس سانيتير فرونسي اللي غادي يطبق في فرنسا، اللي غادي نمشيو به للمقاهي، اللي غنمشيو به للسينما، اللي غنمشيو به للمطاعم، فقط 7 ايام من بعد الجرعه الثانيه. علاش هاد التسهيل هذا؟ لان كاين الناس اللي غادي يخدموا وخصهم يخدموا ومازال ما داروش الجرعه الثانيه وغادي يكونوا في النواحي ديال 15 اوت
بداو كيطبقوا هذا الشيء هذا وهما مازال ما عندهمش الجرعه الثانيه. اذا كان الحل نخليكم شويه اوليفيا فيغون تسمعوا شنو قال ونرجعوا. Au niveau de l'harmonisation européenne, le travail reste à faire. Donc, actuellement, pour voyager au sein de l'Union européenne, il faut être vacciné depuis 2 semaines. Par contre, votre passe sanitaire en France, et donc ça va concerner quand même un grand nombre de Français qui attendaient encore quelques jours pour avoir leur passe sanitaire. Si ça fait 1 semaine qu'ils ont reçu leur 2e injection, alors ils sont considérés comme bons pour le passe sanitaire. Une autre information, si vous me permettez. اذا كما سمعتوا اوليفي فيغون حسب اللجنه العلميه ديال فرنسا ومسيو فاكسان اللي هو الان فيشر ديال ميسيو فاكسان ديال فرنسا، فقالوا بان 7 ايام راه ممكن دير لهم المناعه وكتحميهم. اذا باش نسافروا هنايا في فرنسا نركبوا في الترونسبور اولا باش ندخلوا المطاعم او هذا الشيء خاصو غير 7 ايام مور الجرعه الثانيه. اذا لو باس سانيتير فرونسي 7 ايام بعد الجرعه الثانيه باش نتنقلوا في فرنسا وباش ندخلوا المناطق اللي خصنا الباس سانيتير في فرنسا. كنهضروا بطبيعه الحال على التلقيح، سينو بطبيعه الحال خصكم PCR ديال 48 ساعه اولا خاصكم انتيجينيك اولا تكونوا ديجا فات فيكم كوفيد في قل من 6 شهور وعندكم لو تيست بوزيتيف ديالكم. ضروري داك لو تيست بوزيتيف راه بلا به ديك الشهاده ديال كيغيسون اصلا، غير الا كان عندكم لو تيست بوزيتيف قل من 6 شهور راه كافي باش انكم تقدروا تدخلوا لهاد الاماكن. دابا نمشيو للخبر الثاني اولا للتوضيح الثاني اللي قالوا لنا غابرييل اطال. غابرييل اطال شرح لنا قبل من غابرييل اطال اوليفي فيغون شرح لنا النقطه ديال المستشفيات. الا مشيتو تزوروا شي واحد في المستشفى، انا مثلا شي وحده اختها ولدت ومشات تزورها في المستشفى، هي اللي خصها يا اما التلقيح يا اما لو تيست PCR يا اما سيرتيفيكات ديال كيغيسون. الا شي واحد مشى لعند شي واحد ساكن في دور العجزه خصو هاد الامور هذه تلقيح PCR او سيرتيفيكا دو غيريسون. ولكن الا كان عندك رونديفو عند الطبيب ديالك دونتيست ولا غتدي ولدك عندك شي رونديفو هادي شحال انت شاده باش تدي ولدك لشي بلاصه مستشفى شي تخصص عند البيدياتر اولا غادي ديه على اي مرض في المستشفى او مشيتي للمستعجلات، فهو ما كيطلبولكش التلقيح وما كيطلبولكش PCR وما غاديش يطلبولك سيرتيفيكا دو غيريسون لحد الان فقط لزياره المريض. فقط الا مشيتو للمستشفى باش تزوروا شي واحد الا ولد لكم شي واحد ولا شي واحد مريض وبغيتو تمشيو تزوروه، ما كنتصورش ان عندنا شي واحد دابا غادي يمشي يدير PCR باش يمشي يزور شي واحد في المستشفى، ما عدا الا سي اورجون ضروري خصو يزوروا. اذا بغيت نوضح لكم هذه النقطه، الا عندكم رونديفو في المستشفى نو بلا ما محتاجينش الباس سانيتير، ولكن الا بغيتو تزوروا شي واحد بوغ فيزيتي كيلكان نعم خصكم لو باس سانيتير اللي هو اما التلقيح اما الPCR اما تكونوا بريتو من كوفيد. النقطه الثانيه اللي جيت نشرحها لكم وحتى هي مهمه بزاف هي وسائل النقل. وسائل النقل ما غاديش يطبقوا حاليا لو باس سانيتير في الترام في المترو في الطوبيس، هادو ما غاديش يطبقوهم فيه، غادي يطبقوهم الا خرجنا من منطقه حتى التران اللي في داخل نفس المنطقه ما غاديش يطبقوه فيها. غادي يطبقوه مثلا الا سافرتي من بوردو لباري نعم، الا سافرتي من باري لليون نعم، هكا من منطقه لمنطقه في الكار وفي التران وفي التجيفي اللي كيبدلوا المنطقه. اما هادوك ديالنا ديال الطوبيس المترو الترام ولا التيغ ولا شنو كيعيطوا له التران اللي داخل في المنطقه نو ما غاديش يطلبوا لنا لو باس سانيتير. هذا ثالث توضيح جيت نوضح لكم هذا الصباح هذا بخصوص هاد النقاط هذه اللي ما كما قلت لكم كيقولوا الخبر في الاول ومن بعد عاوتاني ومازال يشرحوا لنا اشياء وحده اخرى. هادشي اللي قلت لكم انا دابا كيطبق على اي واحد عايش في فرنسا عنده 12 عام الفوق. اي واحد عايش في فرنسا عنده اكثر من 12 عام الفوق كيطبق عليه هذا الموضوع هذا. اذا لو باس سانيتير في فرنسا غادي يكون 7 ايام مور الجرعه الثانيه باش تمشيو تخدموا ولا باش تدخلوا للمقهى ولا باش تدخلوا لي غالغي ولا باش حتى باش تسافروا في الطياره داخل فرنسا اولا باش تسافروا في التجيفي داخل فرنسا. هذه رقم 1. رقم 2 الموضوع الثاني سريعا بالخصوص المغرب. باش تسافروا للمغرب كما كتعرفوا الناس كانوا خايفين على ولادهم والازواج ديالهم. الا كنتي مغربيه ومزوجه فرنساوي وعندك معاه الوليدات انت وراجلك وولادك غادي ديروا حجر صحي ديال 5 ايام في داركم. 5 ايام في داركم والنهار الخامس خصك تعاودي الPCR. اما الا كان فريمون شي واحد سائح يعني السياح الا كان
ماشي مغربي ما عنده حتى علاقه بالمغرب هما اللي غادي يديروا الحجر الصحي ديال 10 ايام والنهار العاشر خاصهم ضروري يديروا عاوتاني النهار التاسع يعاودوا لو بي سي ار. المهم هذوك الاجانب يعني الا كان شي واحد اجنبي 100% بحال دابا الا كنتي اختي جزائريه انت دابا كتفرجي فيا وغاديه للمغرب للسياحه وما كنتيش دايره التلقيح مع انني اشك ان ما عرفتش واش كيخليو الناس تسافر ولا لا وما كنتيش دايره التلقيح ومشيتي للمغرب خاصك ديري حجر صحي 10 ايام في الفندق والفنادق المغرب هو اللي محددها وداير لها اثمنه محدده ومن بعد النهار التاسع كديري ان بي سي ار. اما المغاربه نتوما ووليداتكم ورجالتكم بحال كيعتبروكم بحال 5 ايام في الدار النهار الخامس تعاودوا البي سي ار ديالكم وصافي. هذا الشيء اللي كاين غير جيت ندير هذا التوضيح هذا حيت كانوا كيجيو فيه الاسئله. خليت لكم الراحه ما كنبغيش نطول عليكم بزاف مؤخرا في دبانه ما كنبغيش نطول عليكم بزاف مؤخرا في لي فيديو لان الصيف والناس كتبغي تخرج وما مساليش بقات تسمع في الاخبار تهلاو لي فراسكم هاد الساعه ومازال غادي ندير لكم الفيديو اللي سولتوني عليه علاش سناء مشيتي من بوردو لا كوت دازور علاش رحلتي راني مازال ما درتو لكمش حيت دابا الصيف بزاف الناس ما عندهمش الوقت باش يجلسوا يسمعوا الحجايات. دابا نهضر معكم بالتفصيل الممل في هذا الموضوع هذا وانا ما كنوريكمش الكرا وكتولي منين كريتي لانني انا كريت باش نسكن انا ما كريتش سياحه انا ما كرياش كومبينغ. الا نتوما باغيين تساراو سيروا الا عندكم الاطفال انا كنصحكم بلي كومبينغ بالمناسبه لي كومبينغ ما كيطلبوش فيهم لو باس سانيتير لحد الان لي كومبينغ ما داخلينش في لي باس سانيتير ولكن الا كنتو غادي تعشاو في الريستورون اللي في الكومبينغ خصكم لو باس سانيتير. وكذلك قالوا بلي في شي بلايص غادي يطلبوا حتى لا بيسين لو باس سانيتير في لو كومبينغ ما قالوش غيطلبوا الباس سانيتير ولكن في شي بلايص المطاعم ديال هذوك المناطق السياحيه زائد لا بيسين غادي يقدروا يطلبوا الناس لو باس. اذا كما قلت لكم احسن حاجه الا بغيتو تسافروا لشي كومبينغ اولا تريزيرفيو شي كومبينغ هي تعيطوا لهم تسولوهم واش كيبغيو لو باس سانيتير او لا. غادي نخلي لكم لتحت onda.ma منين تجيبوا الملف الصحي باش تسافروا للمغرب الا بغيتوا تعمروه على 9 هما نورمالمون كيعطيوه يعني عادي في الطياره ملي كيركبوا الناس ولكن الا عمرتوه قبل ما تمشيو كيكون من الافضل. حاجه اخرى بغيت نفكركم بالتطبيق ديال طبطب ساند الا بغيتوا تصيفطوا الفلوس للمغرب هذه هي المناسبه فلوس العيد ولا فلوس باش شي واحد يشري شي قفيطين ولا يشري شي حاجه اولا باش تصدقوا عليهم في سبيل الله على شي حد. المهم كاين بزاف الاسباب علاش كنصيفطوا الفلوس المغرب. التطبيق هو طبطب سنت غنخليه لكم لتحت الا استعملتوا لو كود سنه 01 كيزيدوكم 5 اورو بونيس كتربحوها على الارسال ديالكم. الارسال مجاني الارسال سهل جدا بالتطبيق ديال يعني بلا هكا كتدخلوا. انا غنخلي لكم واحد الفيديو قصير للناس اللي ما كيعرفوش كيفاش يعني يستعملوا طبطب ساند. غنخلي لكم دابا واحد الفيديو قصير خفيف ظريف باش نشرح لكم كيفاش. حاليا طبطب ساند رجعوا الكود ديالو بالارقام حيت كان شحال هذه بالحروف رجع الكود ديالو بالارقام. كذلك كتجبدوا الفلوس من كاش بلس يعني من نفس البلاصه اللي كتجبدوها ملي كتصيفطوا اي فلوس المغرب. هادشي اللي كاين تهلاو لي فراسكم. واخر حاجه نسيت ما قلتها لكمش دايرين مسابقه كيربحوا جوج ديال الناس التذاكر باش يمشيو للمغرب. فوالا ما تنساوش تشاركوا. انا كان عندي الحظ ان جوج ديال الناس راجل وامراه ربحوا بالكود ديال سنه 01 ربحوا تذاكر ديال المغرب ديال الطياره. البارح ربحت واحد السيده وداك النهار كنربح واحد الراجل يعني شي حاجه اللي فرحتني بزاف. نتوما حظ موفق للجميع ان شاء الله تربحوا شي بيه ديال الطياره علاش لا نتوما اللي غتختاروا لي داط على اي حال ما تخافوش من هذه القضيه هذه. تهلاو لي فراسكم حتى المره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم. كتدخلوا فين كتديروا اي تطبيق ديالكم البلاي ستور ديالكم وكديروا طبطب ساند كتكتبوها كيخرج لكم هذا العصفور هذا كديروا له تيليشارجي. انا ديجا راه عندي غندير غير لا ميزاجور صافي. هنا كتدخلوا المبلغ اللي بغيتو تصيفطوه ومن بعد كديروا سويفون. من كديروا سويفون كيعطيكم تدخلوا لو بونيس اللي غادي يكون عندكم الكود ديالي اللي هو سنه 01 اون فوا كتكتبوه كيتزاد لكم 5 ديال الاورو. هنايا مثلا انا كتبت 5 اورو عطاتني 51 درهم فاصله 15. اهم حاجه في طبطب ساند الصراحه هي ان دائما لي فخي دونفوا
باطل دائما لي فخي دونفوا صفر. شوفوا هنايا درت مثلا غنصيفط 5 اورو زائد 5 اورو ديال البونيس ديال الكود ديالي هي 10 اورو، يعني التوتال 100 درهم و2.30 درهم. فوالا هادشي اللي كاين. اهم حاجه تاكدوا بان الاسم ديال الشخص اللي كتصيفطوا له الفلوس مكتوب نيشان والرقم ديالو ديال الهاتف كذلك، وكيمشي يجيبهم من كاش بليس فين ما كان في المغرب. كاش بليس كاينين منتشرين بارتو او ماروك. هادشي اللي كاين. تهلاو لي فراسكم، ما تنساوش تستعملوا الكود سنه 01. حتى الفيديو القادم ان شاء الله، ومزيد من التوضيحات، وعطله سعيده للناس اللي كيدوزوا العطله ديالهم. علي بسلامه، وان شاء الله حظ موفق وتربحوا نتوما تذاكر ديال السفر.